साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेधिर्मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दयानन्दरूपं मदाचार्यमीके दयानन्दरूपं मदाचार्यमीके दयानन्दरूपं मदाचार्यमीके। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करभावकै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। பூஜ்ய ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளின் பாதார விந்தங்களை வணங்கி कंदर्प विद्या कंदर्प जनका पांडवेक्षणा कर्पूर वीडी सौरभ्य कल्लोलित कपुत्तका कलिदोषहरा कज्जलोचना कमल विग्रहा कर्मादि साक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा एकार रूपाच एकाक्षरी एकानेकाक्षरा स्तुतिः एतद्ददिति निर्देशा च एकानन्दचिता स्तुतिः एवं इत्यागमापोद्या च एकमानपूजिता एजमान प्रभाज एजत एजत जगदीश्वरी एक वीरादि संसेव्या च एक भागवत सारिणी ईकार रूपा च विचित्री च विचितार्थप्रदायिनी ईतृविद्ये विदेशा च ईश्वरत्वनिदायिनी ईशानादि ब्रह्ममयी च ईशित्वात् अर्थसिद्धिता ईशित्री ईशर शक्तान कोटि ईश्वरवल्लभा ईडिता च ईश्वरात्मक शरीरे साधिदेवता ईश्वर प्रेरणकरी च ईश तांडव साक्षिणी ईश्वर संग निलया च ईति बाधा विनाशिनी ईगा विरहिता च ईश शक्ति ईश स्मिलानना लकार रूपा ललिता लक्ष्मी वाणी निषेविता लाकिनी लल आरूपा लसद्दाडिव पाडला ललंदिका लसत्पाला ललाट नयनाचिता लक्षणोज्वल दिव्यांगी लक्ष कोट्यंड नायिका लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लप्त कामालदादलु
ह्रींकार बीजा ह्रींकार भद्रा ह्रींकार रक्षा ह्रींकार जप सुप्रीता ह्रीमती ह्रीं विभूषणा ह्रीं शीला ह्रीं पदाराध्या ह्रीं करिष्मा ह्रीं पदापिता ह्रींकार वत्स्या ह्रींकार पूज्या ह्रींकार पीडिता ह्रींकार वेद्या ह्रींकार चिन्त्या ह्रीं ह्रीं शरीरी सकार रूपा अलसन पूजिता हरिणेशना प्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्र वंदिता कालया रूढा सेवितांबे वेद समर्चिता हरियक्ष वाहना हंस वाहना हतदानवा कट्यादि पाप समनि हरिद स्वादि सेविता हस्ति कुंभो तुंगकुचा हस्ति नृत्य प्रियाणना हरिद्रा कुंभादिता हरिय स्वादि महाराजिता वैकेश सखी आदि विद्या कारामदानता रूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमंगला सर्वकर्त्री सर्वभद्री सर्वगंत्री सनातनी सर्वान्नमद्या सर्वांग सुंदरी सर्वसाक्षी सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी सर्वाधारा सर्वगदा सर्वभवनवर्जिता सकारात्ता कालहंत्री कामेशी कामिदास्तता कामसंजीविनी कन्या गृहकरमंडला करबोलु कलानाथमुखी कजजितामुदा हरि ओम कलाशक्ति करुणा कवाई प्राणनायिका हरि ओम कारुण्य विग्रह कांता कांति दूत जपावरिगी कलानामा कंबुकटी करण निजित पल्लवा ओम ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम अधिमधुरचाबकस्ता अभरिमिदां मोद बाणसौभाग्य अरुणाम् अतिशयकरुणाम् अभिनवगुणसुन्दरी वन्दे अभिनवकुलसुन्दरी वन्दे अभिनवगुणसुन्दरी वन्दे वन्दे जगदम्बिके लोकमाता ईश्वरी சகார ரூபா சாதி வித்தையினுடைய இரண்டாம் பாண்டத்தில் ச என்கின்ற பீஜமாக விளங்கக்கூடியவள் என்று பார்த்தோம். சர்வஜா குறையாத ஞானம், அனைத்தையும் அறிந்த ஞானம், அஞ்ஞானம் இல்லாத ஞானம். யாரோ யாருடைய சொரூபமோ அவளாக இருக்கிறாள். நாசமாகாத ஞானம், இன்னொன்றினாலே இன்னொரு ஞானத்தினாலே டெவலப்மெண்ட் இல்லை, அவ்வளோதான் பூர்ணம், அதுக்கு மேலே இனி இல்லை என்று ஞாத்வா நபரம் ஞாத்தம் என்கின்ற முழுமையான ஞானத்தை கொண்டவள். சர்வேசி அனைத்திலும் சாட்சியாக இருந்து அனைத்தையும் தூண்டுதலாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். சர்வமங்களா எல்லா விதத்திலும் பரமானந்த ஸ்வரூபமாய் விளங்கக்கூடியவளாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அனைத்து மங்களங்களும் அம்பாளே. அம்பாளினுடைய வியாபகத்தை பக்தி சாதனைகளாக இருக்கக்கூடியதாகிய தியானம், நாமம், கீர்த்தனம், பூஜை, நமஸ்காரம், அர்ச்சா, துதி என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்திலும் அம்பாள் வியாபித்திருப்பாள். முட்டாளாக இருந்தாலும் பராசக்தி அவளது சேமத்துவத்தை காட்டி
அற்புதமான ஞானியாக அந்த நிமிடத்திலே மாற்றக்கூடிய வல்லமையுடைய மங்கள ஸ்வரூபிணியாக இருக்கிறார். எந்தெந்த இடத்திலெல்லாம் ஆனந்தம் இருக்கிறதோ, ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன், மங்களமான தன்மை இருக்கிறதோ, அதெல்லாம் அந்த பரமாத்மாவினுடைய சாயையாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளினுடைய வியாபகம்தான். எங்கு அகில கல்யாண ரூபத்வாத் நித்திய கல்யாணமாசிரியே, எல்லா கல்யாணங்களுக்கும் ஆதாரமாக கல்யாண ஸ்வரூபிணியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் அசுபானி நிராஜஸ்தே தனோதி சுப என்று அனைத்திலும் ஆனந்தமாக மங்களமாக, பார்த்தால் மங்களம், கேட்டால் மங்களம், உணர்ந்தால் மங்களம் என்று மங்களம் மங்களம் என்று நம்முடைய உணர்விலே ஒரு ஒரு தன்மையை கூட்டியவள், உணர்வு பூர்வமாக ஒரு மங்களத்தன்மையை கூட்டக்கூடியவளாக அம்பாள் வியாபித்திருக்கிறாள். அப்போ அம்பாள் மங்களமாக வியாபித்திருக்கிறாள் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தான் மட்டும்தான் இருக்கிறார் என்றால் இல்லை. எப்பொழுதும் மங்கள சொல்லி நித்திய கல்யாணி, நித்திய மங்களதாயினி. அதனால் அவள் எப்பொழுதும் மங்களமாகத்தான் இருக்கிறாள். அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மூடு நமக்கு அப்பப்போ தான் வருகிறது. அதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது. அப்போது நம்ம முன்னால் சொன்னது போல நம்முடைய விருத்தி விசேஷம், விருத்தியினுடைய மாறுபட்ட கோணங்கள், அதனால் ஏற்படக்கூடிய அனுபவத்தில் தான் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அலைன்மெண்ட் ஆகிற போது மங்களமாகவும், அலைன்மெண்ட் மாறுகிற போது அமங்கலமாகவும் அல்லது மங்களம் இல்லாத தன்மையாகவும் பார்க்கப்படுகிறதை தவிர அம்பாள் எப்பொழுதும் நித்திய கல்யாணி, மங்களமாகவே வியாபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். உனக்கு உள்ளும் புறமும், உன்னுடைய விருத்தியில் உள்ளும் புறமும் எல்லாமாக அம்பாள் தான் வியாபித்திருக்கிறார். அப்படி அற்புதமான மந்திரங்களை பார்த்தோம். ஜெகத்கர்த்ரி மாயா சக்தி விலாச கல்பித மகா வியோமோக சம்ஹாரினே என்று பார்த்தோம். விஸ்வம் தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரி துல்யம் நிஜாந்தர்கதம் என்று ஜெகத்கர்த்ரி, இந்த ஜகத்தை கற்பித்துக் கொண்டிருப்பவள். அதே போல சர்வபத்ரி, பிரபஞ்சம் முழுவதும் யாருடைய ஆதாரத்தினால் நிற்கிறதோ அவள். அதையும் பார்த்தோம். ஆதாரம் ஆனந்தம், அச்சிந்திய ரூபம் சிவம் பிரசாந்தம் என்று பார்த்தோம். சர்வகந்திரி என்றால் அனைத்தையும் தன்னில் ஒடுக்கிக் கொள்ளக்கூடியவள். தடத்த லட்சணமாக இந்த அத்துணையுமாக வியாபித்திருக்கக்கூடிய அம்பாளினுடைய தடத்த லட்சணமாக நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு அனைத்தையும் சம்ஹாரம் செய்யக்கூடியவள். ஆனால் கர்த்ரி, பத்ரி, ஹந்திரி என்கின்ற இந்த மூன்று நாமங்களில அம்பாள் சிருஷ்டி திதி லய சம்ஹார என்கின்ற நிலைப்பாடுகளை நமக்கு தடத்த லட்சணமாக காட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர். அதுதான் கைவல்ய உபநிஷத்தில் பார்த்தோம். மையேவ சகலம் ஜாதம் மை சர்வம் பிரகல்பிதம் என்று, மை சர்வம் லயம் யாந்தி என்று அப்படிப்பட்ட அம்பாளினுடைய தன்மையானது எண்ணில் தோன்றி எண்ணில் மறைந்து, எண்ணில் நிலைத்து எண்ணில் மறைகிறது. தத்பிரம்மம் அத்வயம் அஸ்மி அகம். அந்த சிருஷ்டி திதிலய காரணமாக இருக்கக்கூடிய எண்ணில் தோன்றி எண்ணில் நிலைத்து எண்ணில் மறைந்து விடக்கூடியதாகிய இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அது பிரம்மம். அப்படின்னா பரோட்ச ஞானம். அடுத்தது அது அத்வயம், இரண்டற்றது. பரோட்ச ஞானம் போறதுக்கு அடிப்படை அத்வயம். இரண்டு இருந்தால் தான் பரோட்ச ஞானம் வரும். அப்போ அத்வயம் தத் பிரம்மம் சித்தி திதி லயம் யாந்தி தத் பிரம்ம அத்வயம் தத் பிரம்ம அகம் அஸ்மி
என்று எண்ணில்தான் இந்த பிரபஞ்சமானது தோன்றி நிலைத்து ஒடுங்குகிறது. என்னை ஆதாரமாக கொண்டுதான் அனைத்தும் இருக்கிறது, ஒடுங்குகின்றது. எனவே நானே அந்த இரண்டற்ற பிரம்மமாய் இருக்கிறேன் என்கின்ற மகா வாக்கியத்தினுடைய தாற்பயத்தை அங்கே அதனுடைய தாற்பயத்திற்கு இங்கே தடஸ்த லட்சணமாக இருக்கிறார். சர்வகந்திரி என்றால் உபலட்சணமாக, சித்தி திதிலய உபலட்சணமாக கந்திரி என்கின்ற வார்த்தையை சொல்ல என்கின்ற மந்திரத்தை இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதைத்தான் தைத்திரிய உபநிஷத்தில் நம்ம பார்த்தோம். யதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே ஜாதான் அந்நேன வர்த்தந்தே என்று அத்தியதேசித பூதானி என்று நம்ம தைத்திரிய உபநிஷத்தில் பார்த்தோம். ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி யத் பிரயந்த்யபிஷம் விசந்தீதி தத் விஜிஜ்ஞாஸ்வ தத் பிரம்ம சதபோதப்யத சதபஸ்தத்வ என்று அற்புதமான மந்திரங்களை தைத்திரிய உபநிஷத்தில் பார்த்தோம். எப்படிப்பட்டது எது? ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி இமானி பூதானி ஜாயந்தி. இந்த பூதங்கள் அத்தனையும் எதிரே தோன்றுகிறது, எதிரே நிலைக்கிறது, எதிரே ஒடுங்குகிறதோ அது பிரம்மன். அதை நீ அறிந்து கொள். தத் விஜ்ஞாசஸ்வ, அதை நீ விசாரித்து அறிந்து கொள். விசாரித்து அறிந்து கொள். ஜிக்ஞாசு என்றால் விசார். நீ அதை அறிந்து கொள்ளனா கண்ணை மூடிட்டு தெக்க பார்த்தா வடக்க பார்த்தாவெல்லாம் தெரியாதப்பா. அதை சப்த பிரமாணமாக இருக்கக்கூடிய மகா வாக்கியங்களினுடைய விசாரத்தினாலே நீ அறிந்து கொள். அதுதான் சதபத்தத்துவ. அதை பற்றிய விசாரத்தை நீ செய். அதை தான் இங்கே தபஸ் என்று சொல்றார். அதுபோல ஆக்கி அழித்து துடைக்கும் தொழிலனைத்தும் செய்து அதன் தாக்கமற்று நிற்கும் சமந்தன் என்று பரமேஸ்வரனை கூறுவோம் என்று தாய்மானவர் ரொம்ப அழகாக சொல்றார். எப்படி பாருங்க, எப்படி சொல்றார்? ஆக்கி அழித்து துடைத்து தொழிலனைத்தும் செய்து அதன் தாக்கமற்று நிற்கும் சமந்தன். ஆக்கம், அதே போல அழித்து, துடைத்து ஒடுக்கி, அதே போல அழித்துனா இங்கே காத்து, ஆக்கி காத்து, அதே போல ஒடுக்கி, இன்பிட்வீன் இந்த ஆக்கலுக்கும் ஒடுக்கலுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் தொழில் அத்தனையும் செய்து அதனை காக்குமாறு நிற்கும். அதன் தாக்கமற்று நிற்கும். இத்தனை சித்தி திதிலயம் எல்லாம் பண்ணா கூட அதுல எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லாமல் அவர் சம்பந்தி ஆவறதில்லைங்கிறார். சம்பந்தி ஆகாமல் எது ஒன்று நிற்கக்கூடிய சமந்தன். அந்த சாமர்த்தியம் யாருக்கு இருக்கிறது என்றால் பரபிரம்மத்திற்கு இருக்கிறது. ஒன்றை படைக்க முடியும், படைத்ததை நிலைக்க வைக்க முடியும், நிலைத்ததை ஒடுக்கிக் கொள்ள முடியும். ஆனால் தான் எதிலும் சம்பந்தப்படாத ஒரு தன்மையை தன்னுடைய சொரூபமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர் தான் பரமேஸ்வரன் என்று சொல்றார். அப்படி இந்த மாயா சக்தியையும் சம்பந்தப்படுத்தி சமர்த்தன் என்று சொல்றார். சமர்த்தன்னா யோகி, மகா யோகி. இவர் தன்னுடைய அளிக்கக்கூடிய தன்மைகளை தனக்குள் சாமர்த்தியத்தை தனக்குள் வைத்துக் கொண்டு எப்படி அந்த மாயாவி இந்த பிரபஞ்ச அந்த மாயா லீலைகளை படைக்கிறானோ அதுபோல பகவான் படைத்து கொண்டிருக்கிறார். இதை இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய தடஸ்த லட்சணமாக நாம் அறியும் பொருட்டு இந்த சித்தி பிரகரணத்தில் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால இந்த சர்வகர்த்திரி என்று இந்த சித்தி திதிலயத்திற்கு ஒரு உபலட்சணமாக சொல்கிறார். எதற்கு இந்த உபலட்சணம்? என்னையா பிரயோஜனம்? இந்த சித்திவாதத்தை படிப்பதனாலே நமக்கு என்ன பிரயோஜனம்? இதை தெரிந்து கொள்வதனால் என்ன பிரயோஜனம்? இது நிறைய பேருக்கு உண்டான ஒரு கேள்வி. அது படித்தா என்ன, போனா என்ன? எனக்கு அஞ்ஞானம் இருக்கிறது. ஞானம் வந்துச்சுன்னா நான்
முடிந்து விட்டது, எல்லாம் போய்விட்டது. இதுதானே இதற்கிடையில் இந்த சித்தி பிரகரணம் இதெல்லாம் எதுக்கப்பா என்றால், இந்த கண் முன்னாலே தோற்றுகின்ற இதை வைத்துத்தான் தெரியாததாக உன்னுடைய அகோச்சரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரபிரம்ம சுரூபத்தை அறிவதற்கு இந்த சிருஷ்டியை ஆராய். உனக்கு முன்னால் எது தெரிகிறதோ அதை ஆராய்ந்து பார்த்தால் தெரியாத வஸ்துவை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். அதற்கு கேதுவாக தடஸ்த லட்சணமாக பகவான் இந்த பிரபஞ்சமாக மாறி காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதனால்தான் சர்வஹந்திரி. அடுத்தது சனாதனம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இப்போதான் சனாதனம் என்று நிறைய கேள்விப்படுகிறோம். இன்னைக்கு தான் மக்களுக்கு கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு வந்திருக்குது. அப்படி சனாதன என்றால் மிகப்பெரிய வார்த்தை. இந்த சனாதனம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வார்த்தை. என்ன அப்படி என்ன இருக்குது? நம்ம இதை வந்து புராதனமானது எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பது என்பது தானே. இதுக்கு மேலே இதில் என்ன என்று ஒரு யோசனை வரலாம். சனாதனம் என்கின்ற வார்த்தைக்கு அஜாதவாதம் என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய அத்வைத சித்தாந்தத்தினுடைய தாற்பயத்தை நிர்ணயிப்பதற்குண்டான மிகப்பெரிய வாதத்தை கொண்டதுதான் அந்த அஜாதவாதம். அந்த அஜாதவாதம் ஒரு பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தக்கூடியது. டோட்டலி நம்ம மாண்டூக்கிய உபநிஷத்தில் பார்த்தோம், உன்னுடைய கான்செப்ட் அத்தனையும் அடித்து விடும். நீ எதெல்லாம் நினைக்கிறாயோ அதெல்லாம் கிடையாதப்பா என்று இந்த அற்புதமான அத்வைத சித்தி ஏற்படுவதற்குண்டான ஒரு பெரிய விசாரம் தான் இந்த அஜாதவாதம் என்பது. அந்த அஜாதவாதத்தினுடைய தன்மையைத்தான் இங்கே சொல்றார். சனாதனம் எப்பொழுதும் இருப்பது. இது இல்லாமல் போவதற்கு காரணமே இல்லை, இது பிறப்பதற்கு காரணம் இல்லை. அதான் அஜோநித்திய சாஸ்வதோயம் புராணக நகன்யதே கன்யமானே சரீரே வேதா விநாசினம் நித்தியம் யயேனமகம் அஜம் அவ்யயம் என்று பகவத்கீதையில் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்றார். அஜக நித்தியக சாஸ்வதக. அஜக அது பிறப்பதில்லை, பிறப்பிப்பதற்கு காரணமாகவும் இல்லை. போற்றினான். இந்த ஜெகத்காரணம் என்று சொன்னால் அது பரபிரம்மம் என்று சொல்கிறோம், ஈஸ்வரன் என்று சொல்கிறோம். அதை அஜக அது பிறக்காதது, அதிலிருந்து எதையும் பிறப்பிக்காதது எதுவோ அதற்கு பெயர் அஜம் என்று சொல்றார். அஜக அஜமாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே எப்பொழுது நித்தியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது அஜமாக இருக்க முடியும். அஜமாக இருக்கின்ற சொரூபத்தினாலே அது நித்தியமான தன்மையாக பார்க்கப்படுகிறது. எனவே அஜக நித்தியக. அடுத்தது இன்னொரு அஜைக்கு போற சாஸ்வதம் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையானது மட்டுமல்ல, அந்த நிலைத்த தன்மை மாறாதது, அதுக்கு சாஸ்வதம். அஜக நித்திய சாஸ்வதம். அயம் புராணக. அயம் இந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபமானது எப்பொழுதும் புறாயேவ நவக புதுமை மாறாமல் எப்பொழுது புதுமை மாறும். ஷட்விகாரம் என்பது எப்பொழுது வருகிறது என்றால் பிறந்தால் மட்டும்தான் ஷட்விகாரம் என்பது வருகிறது. என ஜாயதே அத்தி ஜாயதே வர்த்ததே விபரிணமதே அப்படி விபட்சதி என்று 6 விதமான மாறுதல்கள் எப்பொழுது ஏற்படுகிறது என்றால், எதற்கு பிறப்பு என்பது ஒன்று இருக்கிறதோ, எதற்கு படைப்பு என்று ஒன்று இருந்தால்தான் அதற்கு சட்விகாரங்கள் எல்லாம் ஏற்படும். அதனால இங்க சொல்ற அஜக நித்தியக சாஸ்வதக அயம் புராணக எப்பொழுதும் புதுமை மாறாதது, பழமை என்பதற்கு இடமே இல்லாதது. காரணம் ஷட்விகார ரகிதமாக இருக்கக்கூடியது. அப்படி நித்திய சாஸ்வதோயம் புராணக நகன்யதே கன்யமானே சரீரே. நகன்யதே இந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தை யாராலும் வெள்ளத்தால் அழியாது, வெந்தனால் வேகாது, கல்வர்க்கோ மிக அரிது, காவலோ மிக எளிது என்று வித்தைக்கே அவ்வளவு இதுன்னா, அப்ப வித்தைக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய பரபிரம்மத்தினுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்? அதான் சொல்றார். நகன்யதே யாராலும் அழிக்க முடியாதது, எப்பொழுது நிலையானது, பிறக்காதது, மாறாதது என்றெல்லாம் சொல்கின்றதுனாலே
இந்த வஸ்துவை எதுவும் அழிவுக்கு ஆட்படாதது. அப்படி அழிவுக்கு ஆட்படாததுனால ஹன்யமானே சரீரே. அப்போ நான் பார்க்கக்கூடிய இந்த அழிவெல்லாம் எதுக்கப்பா அப்படின்னா, இந்த சமஸ்தி ஸ்தூல சூட்சும காரண சரீரங்கள் தான் அழிவதும் மாய்வதும் போவதுமாக இருக்கிறது. அது கூட அழிவது கிடையாதுங்கிற, அதை கூட அவ்யக்தான் வியக்தமாபன்னம், ஒரு நாமரூபத்திலிருந்து ஒடுங்கி இன்னொரு நாமரூபத்திற்கு வருகிறதே தவிர, ஈவன் அந்த மாயா ரூபியான அந்த படைப்பு கூட அவ்யக்தத்திலிருந்து வருகிறது. எனவே இதற்கு அழிவு என்பது இதற்கும் இல்லை. இதெல்லாம் தோற்ற மாத்திரம். அழிவு, படைப்பு, இருத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்பது எல்லாமே தோற்ற மாத்திரமாகத்தான் இருக்கிறது. அதைத்தான் இது கீதாவச்சனம். அதுபோல கடோபனிஷத்துல ந ஜாயதே மிரியதே வா விபச்சித் நாயம் குதச்சின்ன ந பூப கச்சிது அஜோ நித்திய சாஸ்வதோயம் புராணக நகன்யதே கண்யமானே சரீரே என்று இதே வார்த்தை மாறாமல் பகவான் எங்கிருந்து எடுத்திருக்கிறார் இந்த 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 சப்ஜெக்டை, இந்த கோரை எங்கிருந்து எடுத்திருக்கிறார் என்றால் கட்டோபநிஷத்தினுடைய மந்திரத்திலிருந்து எடுத்திருக்கிறார். அது சொல்றார், நாயம் குதச்சின் பபு, ஒரு காலம் இது படைக்கப்படவில்லை. பபுவ என்றால் வெளியானது, வெளிவருவது என்பது கிடையாது, உண்டானது என்பது கிடையாது. காரணம் அது அஜோ நித்திய சாஸ்வதோயம். விபட்சிதல், பல மாறுதல்கள் ஏற்படாதது. காரணம் இது புராணக நகன்யதே கன்யமானே சரீரே. அப்படி என்றால் அழிவது எது என்றால் இந்த ஸ்தூல சூட்சும காரண சரீரங்கள் தான் அழிவதாக காட்டப்படுகிறது. நான் சொன்னது போல அதுவும் அழிவதில்லை. அவ்யக்தத்திலிருந்து வியக்தத்துக்கும், வியக்தத்திலிருந்து அவ்யக்தத்திற்கும் மாறி மாறி போய்கொண்டிருக்கிறது. மாண்டூக்கிய உபநிஷத்தில் அத்வைத பிரகரணத்தில் இது மிக அற்புதமாக இதை பற்றி சொல்றார். ஏச சர்வேஷ ஏச சர்வஜ்ஞக ஏச அந்தர்யாமி ஏச யோனிகி சர்வஸ்ய பிரபவ அபி அயா. இது அனைத்திலும் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடியது, அனைத்தையும் ஆள்வது, அனைத்திலும் வியாபித்திருக்கக்கூடியது, அனைத்தையும் ஆள்வது, அனைத்திலும் அனைத்தையும் அறிந்து கொண்டும் இருக்கக்கூடியது. இந்த வியாபக ஒடுக்கங்களுக்கெல்லாம் சாட்சிபூதமாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது. அது மட்டுமல்ல, உள்வெளியற்று ஊடுருவி இந்த அத்துணை பதார்த்தங்களுக்கும் யோனியாக விளங்கக்கூடியது. உதாரணமாக உபாதான காரணமாகவும் இந்த வஸ்துவே இருக்கிறது. இப்போ அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணம் என்கின்ற ஈஸ்வரன் அந்த சக்திக்கு எது ஆதாரமாக இருக்கிறது என்றால் அதுவும் பரபிரம்மஸ்வரூபம். காரணம் பரபிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய வெளிப்பாடு தோற்றம்தான் சர்வேஸ்வரன். அதனால இந்த அத்துணை உயிரினங்களுக்கும் உபாதான காரணமாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. தோற்றப்படுவதற்கு காரணமாகவும் அந்த உயிரினங்கள் மறுபடியும் லயமாவதற்கும் அப்படி அத்துணைக்குமாக அகார உகார மகாரமாக வியாபித்து ஒடுங்கி எப்படி மகாமத்சவது என்று அந்த மாண்டூக்கிய உபநிஷத்தில் பார்த்தோமோ அதுபோல தோற்றம், நிறைவு, மறைப்பு என்கின்ற இந்த மூன்றிலும், அதே போல கனவு, விழிப்பு, உறக்கம் என்கின்ற அனுபவங்களிலும் அத்தனையிலும் எந்த ஒன்று மச்சம் போல, மகாமச்சம் போல். ஏன் அப்படி சொன்னார்னா, ஒரு திமிங்கலத்திற்கு இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரைக்கு போவதற்கு தங்கு தடை என்பதே கிடையாது. நீ விழிப்பிலிருந்து உறக்கத்துக்கு வருவதற்கு உனக்கு எந்த தடையும் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக் இல்லைங்க, என்னை நிறைய தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னா, இல்லை, தூக்கம் வந்து தீரும். நீ எந்த தடையாக இருந்தாலும் மாறி தூங்கத்தான் வேண்டும். அதே போல விழிக்கத்தான் வேண்டும். தூங்குறவன் அப்படியே ஆனந்தமாக இருக்கிறது, தூங்கிட்டே இருந்தால் பிரச்சனை இல்லைன்னா அது முடியாதப்பா. தடையற்று நீ மறுபடியும் வெளியே வருகிறாய், அனுபவங்கள் பெறுகிறாய், மறுபடியும் உள்ளே போகிறாய், மறுபடியும் வெளியே வருகிறாய். இப்படி அந்த ஆனந்தமாக அந்த மகாமச்சம் என்கின்ற திமிங்கலமானது எப்படி அந்த கடலை, அந்த ஆழ்ந்து விரிந்து கிடக்கக்கூடிய இந்த கடலை அனுபவிக்கிறதோ அதுபோல
இந்த ஜீவன் என்கின்ற திமிங்கலமானது இந்த 3 நிலைகளிலும் மாறி 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 அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அதனுடைய தன்மை சொரூபம் துரியம். இந்த 3லும் மாறி மாறி உள் வெளியற்று 3லும் அந்த மகா சமுத்திரம் போல் வியாபித்திருக்கக்கூடியது சைத்தன்ய ஸ்வரூபம். அதுதான் துரியம். அதனால இங்கே இந்த சைத்தன்ய ஸ்வரூபமானது ஒரு காலம் மாறாதது, சனாதனமானது. அதனால அவிநாசிது தத்வித்தி ஏன சர்வமிதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்ய நகர்த்தும் அர்க்கதி. விநாசம் என்பது ஒரு நாளும் ஆகாது. காரணம் அவிநாசி. அதனால தான் அவிநாசி அப்பன் என்றவருக்கு பேர். ந விநாசி, இப்போ அழிக்க முடியாதது, அழியாதது, நிலைத்திருக்கக்கூடியது. அதனால அவ்யயக விநாசம் ந அவ்யயக ஏன சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யயச்ச நகர்த்தும் அர்க்கதி. அவ்யயம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வஸ்துவுக்கு விநாசம் என்பது ஒரு காலம் ஏற்பட முடியாது என்று மிகப்பெரிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இது. ஏன்னா அஜாதவாதம் என்பது இந்த அத்வைத தாத்பரியத்திலேயே மிகப்பெரிய சப்ஜெக்ட் எது என்றால் அது இந்த அஜாதவாதம் தான். அப்படி சித்தி திதி லயம் அனைத்துக்கும் பரபிரம்மத்திலிருந்து அத்தியாச லட்சணமாக இருக்கக்கூடியதாக இந்த ஜகத்திலே சாட்சி ரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த துரிய சைத்தன்யம் அத்தியாச உபாதிக்கு தக்கபடி, அந்தந்த உபாதிக்கு தக்கபடி, எப்படி நீரானது ஒரு பாட்டிலில் விடுகிற போது அந்த பாட்டிலினுடைய ரூபத்தை எடுத்துக்கொள்கிறதோ அதுபோல மாறாமல் இருக்கக்கூடியதாகிய இந்த பரபிரம்மம் எந்தெந்த இடத்துல மகா ஆகாசம், கடாகாசம் என கடாகாசம் என்றெல்லாம் எப்படி அந்த நாமரூபத்துக்கு தக்கபடி புல்லாகி மறுபடியும் இரண்டற்று வெளியே வியாபித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அதுபோல உபாதிக்கு தக்கபடி தன்னுடைய சொரூபத்தினுடைய வியாபகத்தை காட்டினாலும் அது சனாதனம். எப்படி கரண்ட் என்பது அந்தந்த கருவிகளிலே வியாபித்து அந்தந்த கருவிக்கு தக்கபடி வெளிச்சத்தையோ அல்லது குளிரையோ சூட்டையோ அல்லது இன்னும் என்னென்னமோ கரண்ட்ல என்னென்னமோ வருகிறது, அது குதிரை சக்தி, அது இதுன்னு. இப்போ இத்தனையும் செய்து கொண்டிருந்தாலும் கரண்டாக இருக்கிறது. உபாதியினுடைய தன்மைக்கு தக்கபடிதான் கரண்டினுடைய நிலைப்பாடுகள் வெளிப்பாடுகள் மாறுகிறதே தவிர கரண்ட் என்பது எப்பொழுதும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தினுடைய தன்மை போன்றது என்று சனாதனம், மாறாத தன்மையுடைய சனாதனம் என்கின்ற வார்த்தைக்கு எப்படிப்பட்ட அர்த்தம் இருக்கிறது பாருங்க. சாதாரணமாக சொல்லிடுறோம் சனாதனி சங்கி என்றெல்லாம். இந்த சங்கிக்கு சனாதனிக்கு எவ்வளோ பெரிய அர்த்தம் இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். சர்வானவத்யா. அவித்யா அப்படின்னா அஜ்ஞானம் என்ற அர்த்தம். அவித்யா என்பது இந்த பிரகிருதியினுடைய சுபாவம். அவித்யா என்பது ஜடப்பிரகிருதி. அதுக்கு சைத்தன்ய ஸ்வரூபத்தினுடைய வியாபகம் இல்லாமல் அது இயங்காது. அதனால இதற்கு ஜடப்பிரகிருதி. இது வாதத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது. இப்ப இந்த பிரகிருதி என்பது சைத்தன்ய ஸ்வரூபம் உடையதா இல்லாததா என்கின்ற பெரிய ஆர்கியூமெண்ட் இந்த சித்தி பிரகடனத்தில் போய்கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் பிரகிருதி என்பது முதல்ல இருக்கிறதா, அந்த பிரகிருதிக்கு தானாக சக்தி என்பது செயல்படக்கூடிய சக்தி இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் பிரகிருதி என்று சொன்னாலே இருப்பது பிரகர்ஷேன கிரியதி இது பிரகிருதி என்று இருக்கிறது என்பதை நாம் யாராலும் மறுக்க முடியாது. ஆனால் இந்த பிரதீயமானத்வாத், இது பிரகிருதி. பிரதீயமானத்வாத், அற்புதமான வார்த்தை. பிரதீயமானத்வாத், இது தான் வாங்கி பிரகாசிக்கின்ற தன்மை கொண்டிருக்கிறதுனாலே இதற்கு பிரகிருதி என்று பெயர். பிரகிருதிங்கிற வார்த்தையிலேயே அது ஜடமானது. அந்த ஜடவஸ்துவானது சைத்தன்யத்தினுடைய வெளிப்பாட்டை தான் வாங்கி செயல்படக்கூடிய தன்மையில் எது இருக்கிறதோ அதற்கு பெயர் பிரகிருதி என்று அறியும் பொருட்டு பிரதீயமானத்வாத், அறிகின்ற தன்மை
உடையதாக இருக்கிறது. அதனால இதுக்கு பிரகிருதி என்று இன்னொரு பெயர். அதே போல நான் அசத், இது இல்லாதது அல்ல. அதே போல நான் சத், இருப்பது என்றால் அதுவும் இல்லை. இந்த சன்னாப்பிய சன்னா பின்னாப்பிய பின்னா உபயாத்மிகானோ என்று இருக்கிறது என்று பாம்பு என்று அடிக்கவும் முடியவில்லை, பழுதை என்று விடவும் முடியவில்லை. இதுதான் மாயாசக்தி. அதனால இந்த மாயாசக்தியாக அனைத்துக்கும் வியாபித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட இந்த பிரகிருதிக்கு விலட்சணமாய் இருக்கக்கூடியது சச்சிதானந்தம். இப்போ பிரகிருதியினுடைய வெளிப்பாடுகள், பிரகிருதியினுடைய செயல்பாடுகள் அத்துணையும் சைத்தன்ய சொரூபத்தினுடைய வியாபகத்தினால் தான் ஏற்படுகிறது. ஆனால் சைத்தன்ய பரம்பிரம்மத்திற்கும் அந்த பிரகிருதிக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. இப்போ சம்பந்தம் இருக்கிறதா இல்லையானா, பிரகிருதியினுடைய வெளிப்பாட்டுக்கு சைத்தன்ய சொரூபம் தேவை. ஆனால் சைத்தன்ய சொரூபம் பிரகிருதியை தான் போய் வெளிப்படுவதில்லை. அது இருந்த மாத்திரத்தில் இருக்கிறது. அதனுடைய வியாபகத்தினாலேயே இது எச்ச சந்நிதி மாத்திரேன, எதனுடைய இருப்புத்தன்மையினாலேயே இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் இயங்குகிறதோ அதுபோல. அதான் என்ன, ராஜவத் சதா. எப்படி ராஜாவானவர் ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார், அவருக்கும் ஆனமலைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஆனால் ஆனமலையில அவர் சொல்லக்கூடிய அத்தனை சட்டங்களும் பாய்கிறது. அதனால அதுதான். அதுபோல தன்னுடைய இருப்பு தன்மை மாத்திரத்திலேயே இந்த பிரகிருதிக்கு செயலூக்கம் கொடுக்கக்கூடியது. ஆனால் பிரகிருதியிலிருந்து விலட்சணமானது. அப்படி இருக்கக்கூடிய சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரதேவதை விளங்குவதால் அனவத்யா எல்லோருக்கும். அது மட்டுமல்ல, அனவத்யா அப்படி இருக்கக்கூடிய பரபிரம்ம ஸ்வரூபமானது அனவத்யா என்றால் அவரவருக்கு தேவையானதை கொடுக்கக்கூடியவள் என்கின்ற இன்னொரு பொருளும் இருக்கிறது. இப்போ அம்பாள் இந்த பிரகிருதிக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் விலகி இருக்கக்கூடியவளாக இருந்தாலும் அம்பாள் தான் அத்தனையும் கொடுக்கிறாள் என்றால் எப்படி என்றால், அந்த வியாபகத்தன்மையினாலேயே பிரகிருதி எதை செய்கிறதோ அதற்கெல்லாம் அது காரணமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால். எப்படி இந்த வீடு நான் கட்டினேன், இன்னைக்கு நான் வீடு கட்டிட்டேங்கிறான். நீ கொத்தனார் வேலை பார்த்தியா, இல்லை ஆசாரி வேலை பார்த்தியா, எது ஈவன் இன்ஜினியர் வேலை கூட நீ பார்க்கல, ஆனால் நான் வீடு கட்டினேன்னு சொல்கிறேன். அப்போ எப்படி உன்னுடைய ஆளுமையினாலே, உன்னுடைய தன்மையினாலே இவைகள் எல்லாம் இயங்குகிறது. அதுபோல சர்வ அனவத்யா, அத்துணைக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருந்தாலும் அத்துணையும் அளிப்பவள், அத்துணை வியாபகமும் இருக்கக்கூடியவள். அதனால அத்தனைக்கும் எவரவர் எதை விரும்புகிறார்களோ அந்தந்த பலனை தருகிறார்கள். போச்சுனா நான் நிறைய விரும்புகிறேன், எனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கலையே, நான் எப்போ பார்த்தாலும் அம்பாவை வேண்டிக் கொண்டு தான் இருக்கிறேன், ஆனால் கிடைக்கலையே என்றால் இல்லை. அதுக்கு முதல்ல பதில் சொல்லிட்டார். பல்புக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வெளிச்சம் வரும். கரண்ட்டு நல்லது தான், ஆனால் பல்புக்கு தக்கபடி தான் வெளிச்சம் வரும். அதுபோல நீ வேண்டினால் அந்த வேண்டுதல் பின்னாலே உன்னுடைய புருஷார்த்தத்தினாலே அது மிக ஆழமாக பதிகின்ற போது, இப்போதோ அல்லது இன்னொரு பிறவியிலோ அதனுடைய தன்மை பலன் என்பது வந்துதான் தீரும். அப்படி பஞ்சபூதங்களினாலும் எதனாலும் அழிக்க முடியாத நித்திய சித்தவஸ்து என்று சொல்லக்கூடிய அம்பாள் எப்பொழுது சரி, அம்பாள் எப்போது இருக்கிறாள் எப்பொழுது போறாள், அது நித்திய சுகண்ட ஆபரணவது, எப்பொழுதும் சித்தமாக இருக்கக்கூடியவள், எப்பொழுதும் சித்தமாக இருந்து கொண்டு நீ நினைக்கக்கூடியதற்கெல்லாம் சாட்சியாக இருந்து கொண்டு சர்வ அனவத்யா என்று சொல்லக்கூடிய உன்னுடைய வேண்டுதல்கள், இந்த ஜீவனது வேண்டுதல்களை எல்லாம். அதனால தான் அது சொல்றது என்ன, புருஷார்த்தம். புருஷார்த்தம் தான் பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமாகவே அமைகிறது. நல்லா கேட்டுக்கணும். ஒவ்வொரு புருஷார்த்தத்தினுடைய சமஷ்டி வியக்தி புருஷார்த்தத்தினுடைய தன்மைகள் தான் இந்த பிரபஞ்சமாகவே மாறுகிறது. உன்னுடைய பாப புண்ணிய சமஷ்டி பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த சிருஷ்டி என்பது ஏற்படுகிறது. பார்த்தா சதபோ தப்பியத சதபத்தத்வ சத்யதிதம் கிஞ்ச என்று
சத்தியம் அபவது, சத்தியம் என்கின்ற வஸ்து இந்த பிரபஞ்சமாக ஆகிறது. எப்படி ஆகிறதுனா சதபோதப்யத, முன்னால் இருக்கக்கூடிய சிருஷ்டியை பற்றி நினைக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சஞ்சித கர்மத்தினுடைய தன்மையிலிருந்து வெளியிலே வந்த சமஷ்டி பிராரப்த கர்மத்தை யோசிக்கிறது, யோசித்து டிசைன் பண்ணுகிறது இந்த பிரபஞ்சமாக. அதனால இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணம் எது என்றால் சமஷ்டி புருஷார்த்தம் தான். அதனால்தான் என அவதாரங்கள் எப்பொழுது ஏற்படுகிறது என்றால் அந்நிய இச்சா பிராரப்தம் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் எல்லாம் வேண்டி இந்த அநியாயம் நடந்துட்டு இருக்குது, கரப்ஷன் லஞ்சம் போயிட்டே இருக்கு, நல்ல கதி வராதா என்று இறைவனை பிரார்த்திக்கிற போது, அப்போது இந்த பிரார்த்தனையினுடைய இச்சை, இந்த பிரார்த்தனையினுடைய இச்சையாக அந்நிய இச்சா பிராரப்தமாக அவர் தான் இருப்பது போல் வெளிக்காட்டுகிறார்கள். சுஜாம்யகம் என்று பகவான் அழகா சொல்றார். என்ன பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுர்கிருதாம் சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னால இந்த 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 என்னுடைய மாயையை என்னுடைய கையிலே எடுத்துக்கொண்டு நான் இருப்பதாக காட்டுகிறேன், இதுதான் அவதாரம் என்று சொல்றார். அப்படி அவதாரத்துக்கே காரணம் எதுனா உன்னுடைய புருஷார்த்தம் தான். எனவே நன்மையும் தீமையும் பிறந்தரவாக அப்படி அத்துணையமாக அந்த பஞ்சபூதங்களிலும் நியதியாகவும் அத்துணையமாக இருந்து அந்த அவர்களது புருஷார்த்தத்துக்கு தக்கபடி அனைத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவள் அம்பாள். சர்வ அனவத்யா என்று சொல்வதனுடைய தாத்பரியம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க. ஏன்னா எல்லாத்தையும் கொடுப்பான்னு புருஷார்த்தத்துக்கு தக்கபடி கொடுப்பாள். சர்வ அனவத்யா, வேண்டுவதற்கு வேண்டியபடி வேண்டும் வரம் அருள்வாள். ஆனால் அதற்கு நீ தகுதியாக இருக்க வேண்டும். உன்னுடைய பாத்திரம் ஓட்டையாக இருந்தால் ஓட்டைக்கு தக்கபடி தான் ஊற்றுகின்ற திரவம் நிற்கும். பெரிய ஓட்டையாக இருந்தால் ஊற்றணுன்னே போயிடும். சின்ன ஓட்டையாக இருந்தால் தைல தாரையாக இருந்தால் கொஞ்ச நேரம் நிற்கும். ஓட்டையே இல்லாமல் இருந்தால் பரிபூர்ணமாக இருக்கும். அதுபோல அம்பாள் அனைத்தையும் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறாள். வேண்டியவருக்கு வேண்டிய வரங்களை கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறாள். அதை ஏற்கின்ற தகுதி இந்த அந்த கரணத்துக்கு வேண்டும். அதான் சொல்றார். சர்வாங்க சுந்தரி, எல்லா அங்கங்களும் சுந்தரமாக மனோரம்யமாக அமையப்பெற்றவள். அதென்ன சுந்தரம் அப்புறம் மனோரம்யம் ரெண்டு இருக்குதுன்னா, சுந்தரமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக, அழகாக இருக்கிறது என்பதற்காக காதில் இருக்கிறத கழுத்தில் போட்டால் சரியா வராது. என்ன அந்தந்த லட்சணப்படி, சாமுத்திரிகா லட்சணப்படி இருந்தால்தான் அது மனதை கவரும். எவ்வளவு அழகானதாக இருந்தாலும் அதற்குள்ளே அகங்காரம் புகுந்து விட்டால் அகங்காரம் போய்விடும். இப்போ மனோரம்யம், அழகானவர்கள் எல்லாம் அத்தனை பேராலும் ஈர்க்கப்படுகிறார்களா என்றால் கிடையாது. எத்தனையோ பேரழகிகள், கிளியோபாட்ரா போன்றவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள். அவர்களெல்லாம் வார்த்தைக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோமே தவிர அது ஒரு ரோல் மாடல் அல்ல, போற்றத்தக்கது அல்ல. அதனால போற்றத்தக்கது எது என்றால் சாமுத்திரிகா லட்சணப்படி அங்க சுந்தரி, எல்லா சரீரங்களும் சரீரத்தினுடைய ஒவ்வொரு அவயங்களும் அந்தந்த ஜாமெட்ரிக்கல் படி அப்படியே இருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். அதனால அத்துணை நிலைப்பாடுகளும் அந்தந்த இடத்திலே தானே அந்தர தமக, அந்தந்த இடத்தில் இருந்தால்தான் அதற்கு அழகு. அது என்ன நல்லா சொல்லுவாங்க, என்ன அந்த இடத்துல இருக்கிற போது தான் அதற்கு மரியாதை, இல்லாவிட்டால் அதற்கு மரியாதை என்பது இல்லை. அதனால அம்பாள் சர்வாங்க சுந்தரி. இந்த பிரபஞ்சமே அம்பாளினுடைய அங்கம். இந்த பிரபஞ்சத்திலே எது எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி அழகான பிரபஞ்சமாக தோன்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். நீ உன்னுடைய ஊனக்கண்ணினாலே பார்க்கிற போது அந்த அற்புதம் தெரிவதில்லை, அம்பாளினுடைய அந்த அந்த சௌந்தர்யம் தெரிவதில்லை. சங்கரனுக்கு தெரிந்தது, அதனால சௌந்தரிய லகரி பாடினார். நமக்கு தெரிவதில்லை, அதனால இல்லை. அதனால அனைத்து ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய வியாபகம் தான். அதனால் எது அழகில்லைன்னு கேட்கிறார் சங்கரன். எதுப்பா அழகில்லைன்னு?
எல்லாம் அழகுதான். அந்தந்த நிலைப்பாட்டில் அவரவர் நோக்கிலே அது அழகு. உனக்கு அது மேபி உன்னுடைய பார்வையிலே அது அழகில்லாமல் தோன்றலாம். ஆனால் அது ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அந்த தன்மை அங்கே படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிற போது, யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய், தீது நன்மை எல்லாம் காளி தெய்வ லீலை என்றோ என்று இங்கே அனைத்தும் ஆடற்படி நியதிப்படி அழகாக படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அம்பாள் இந்த ஜெகத் ரூபமாக வியாபித்திருக்கக்கூடியவள் என்ற ஒரு அர்த்தம். இன்னொன்று, ஒவ்வொரு அங்கத்திற்கும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு மாடலாக அந்தந்த அங்கங்கள் அப்படி எப்படி இருக்கக்கூடிய தன்மையிலேயே தானே அந்த சமக என்று இருக்கின்ற நிலையிலேயே அந்தந்த அங்கங்கள் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. எனவே சர்வ அங்க சுந்தரி என்று சொல்லப்படுகிறார். அடுத்தது சர்வ சாட்சினி. இந்த மந்திரம் தாத்பரிய லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது. நமக்கு நான் ஆரம்ப காலங்களில் நம்முடைய பாடத்தில் கேட்டவர்களுக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த சாஸ்திர விசாரத்திற்கு முதலிலே நமக்கு மிக மிக அவசியமானது என்ன என்றால் தாத்பரிய நிர்ணயம். தாத்பரிய நிர்ணயம் செய்து கொண்டால்தான் உனக்கு பூர்வபட்சம் எது, அதுக்கு உண்டான பதிலாக இருக்கக்கூடிய அது எது என்று தெரியும். சித்தாந்தம் எது. பூர்வபட்சம் என்றால் அதற்கு வேறொரு கோணத்திலே பார்க்கின்ற தன்மை, அதை அதாக பார்க்காமல் ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது என்று கேட்பதற்கு பெயர் பூர்வபட்சம். இல்லை, சாஸ்திரம் இதைத்தான் சொல்ல விளைகிறது என்பது சித்தாந்தம். அதனால்தான் சைவ சித்தாந்தம், அத்வைத சித்தாந்தம் என்றெல்லாம் சொல்றோம். சித்தாந்தம் என்றால் முடிவான முடிவு என்று அர்த்தம். அப்படி சித்தாந்தம் நமக்கு புரிய வேண்டும் என்றால் முதல்ல தாத்பரிய நிர்ணயம் வேண்டும். இந்த புத்தகம் எதை சொல்ல விளைகிறது என்பதை உன்னுடைய ஈர்ப்புக்கு தக்கபடி, ஏன்னா எல்லா புத்தகம் எல்லாரும் படிக்க முடியாது. அதனால் அதிகாரித்துவம், அந்த அதிகாரித்துவம் என்பது என்ன? மோட்ச அதிகாரித்துவம், ஜிக்யாச அதிகாரித்துவம் என்பது. அந்த ஜிக்யாச அதிகாரித்துவத்தினுடைய தன்மை முதலிலே முகவுரையிலேயே இந்த பாடத்திலே இந்த உபநிஷத்திலே இது விளக்கப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த ஒரு ஸ்கிரீன் உன்னுடைய மனதிலே இருந்து அந்த ஸ்கிரீனை தாண்டி உன்னுடைய விசாரம் போகிற போது அந்த ஸ்கிரீனுக்கு உட்பட்ட விசாரமாக உன்னால் இவைகளை அறிந்து கொள்ள முடியும். எப்படி கருப்பு கண்ணாடி மாட்டிட்டா பார்ப்பதெல்லாம் கருப்பாக தெரியும், அதுபோல தாத்பரிய நிர்ணயம் செய்யாமல் புத்தகத்தை படித்தா என்றால் பூர்வபட்சி சொல்வதே உண்மை போல் தெரியும். அதனால சித்தாந்தம் எது பூர்வபட்சம் என்று தெரியாமல் போய்விடும். அதற்கு இந்த தாத்பரிய நிர்ணயம் செய்வதற்கு உபநிஷத்துக்கள் நமக்கு சொல்லக்கூடியது என்ன என்றால் சர்வ சாட்சி. சாட்சி ரூபமாக அம்பாள் இருந்து கொண்டிருக்கிறாள். பரபிரம்மம் சாட்சியாக இருக்கு, சர்வதா சாட்சி மது அனைத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கிறது. விழிப்பு, கனவு, உறக்கம் என்கின்ற அத்தனைக்கும் சாட்சி மாத்திரமாக எந்த ஒரு பரபிரம்மம் இருக்கிறதோ அது என்று நம்முடைய தாத்பரிய நிர்ணயம் செய்வதற்கு தாத்பரிய லட்சணமாக எது இருக்கிறது என்றால் அந்த சாட்சி பூதம் அழுத்த திருக்கு என்று சொல்லக்கூடியது. அதனால அந்தஸ்தித்தன் யமயதி என்று உபநிஷத்துக்கள் சொல்கிறது. அத்துணை வஸ்துக்களிலும் உள்வெளியற்ற அனைத்திலுமாக அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டு அந்தந்த செயல்பாடுகளுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறது. அதனால தான் சொல்றார், அவனுக்கு தெரியாம எதுவும் நடக்காதுன்னா, அவன் அன்றி ஓரளவும் அசையாது என்றால் அதுக்கு சர்வ சாட்சி ரூபமாக இருக்கக்கூடிய பர தேவதையினுடைய ஆசையினால்தான் அனைத்து பொருள்களும் இயங்குகிறது, பிரகாசிக்கிறது, செயல்படுகிறது. அப்படி அத்துணையும் தன்னுடைய இருப்பையும் நான் இருக்கிறேன் என்கின்ற உணர்வு, ஈஸ்னஸ் என்பது உன்னுடைய பரபிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தினுடைய தன்மை. அந்த ஈஸ்னஸாக நான் இருக்கிறேன் என்பதற்கு என்ன சாட்சி வேணும்? மற்றதுக்கெல்லாம் சாட்சி வேணும். இது இருக்கிறதா அது இருக்கிறதா. நான் அடிக்கடி சொல்றது போல ஒரு அமாவாசை இருட்டிலே கரண்ட் போயிடுது. இந்த கரண்ட் போன உடனே டிவி தெரிகிறதாப்பா, தெரியல, மேஜை தெரிகிறதா, நாற்காலி தெரிகிறதா, பக்கத்தில் இருக்கிறது தெரிகிறாரா, மனைவி தெரிகிறாரா, மக்கள் தெரிகிறாரா என்று கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம்? ஒன்றும் தெரியலப்பா, பிச்சு டார்க் அப்படிங்கும். அப்போ உன்னுடைய அவயவங்கள் தெரிகிறதா என்றால்
அங்கே தெரிந்தும் தெரியாமல் இருக்கிறதுங்களாம். கால் இருப்பது தெரிகிறது, ஆனால் காலினுடைய உருவம் தெரிவதில்லை. சரி, நீ இருக்கிறாயா என்று கேட்டால் என்ன சொல்றோம்? இருக்கிறேன். எந்த லைட்டை வச்சப்பா சொன்னேன்? நட்சத்திர சூரியோபாதி நட்சத்திர தாரகம். அதனால இருப்புத்தன்மைக்கு சாட்சியாக இருக்கக்கூடியது, தான் இருந்து சாட்சியாக இருந்து கொண்டு அத்தனைக்கும் சாட்சியாக இருப்பது. நீ இருப்பது உனக்கு இந்த ஈஸ்னஸ் என்கின்ற தன்மை இருக்கின்றதனால்தான் மற்றவற்றினுடைய இருப்புத்தன்மையை நீ அறிவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. அதனால் உன்னுடைய இருப்புத்தன்மை தான் இந்த அத்துணை இருப்புத்தன்மைக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியது. அந்த இருப்புத்தன்மை தான் சாட்சி. அதான் ஈசா வாக்கியம் இதகம் சர்வம் தேன வங்கீதா என்ற இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் எந்த ஒரு சாட்சியானது வியாபித்திருக்கிறதோ அந்த சாட்சி. அப்ப எப்படியப்பா எனக்கு தெரியலாம்? ஈசா வாக்கியம், ஈஸ்வரன் என்கின்ற அந்த சர்வேஸ்வரனால் மறைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியது இந்த பிரபஞ்சம். சர்வேஸ்வரனுடைய சித்தி திதிலய காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் நியதியால் வியாபித்திருக்கக்கூடியதனால் உன்னுடைய இருப்புத்தன்மையை நீ அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எப்படி மாயா வீப விஜும்பய யபிமகா யோகீவய ஸ்வேச்சையா. மாயை என்பது இந்த அனைத்தையும் வியாபித்து மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ரொம்ப அனைத்தையும் மாற்றி தெரிய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அப்படி ஈஸ்வரன் அனைத்துக்கும் ஆப்ஜெக்டிவாக பார்க்கின்ற தன்மையை மறைத்து ஈஸ்வரனது வியாபகமாக காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். அதனால்தான் என வித்தவுட் சூப்பர் இம்போஸ் இந்த கயிற்றின் மேல் ஏற்றி பார்க்கின்ற தன்மை என்பதற்கும் ஏற்றி பார்ப்பதற்கும் ஏற்றி பார்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடியது என்பதற்கும் இரண்டுக்கும் சாட்சியாக இருக்கக்கூடியது அம்பாள். அஞ்ஞானம் ஞானம் இரண்டும் சாட்சியாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். அதனால சர்வசாட்சினி. வெறும் சாட்சினி சொல்ற. ஏன் சர்வசாட்சினி? இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதற்கும் சாட்சி, இந்த பிரபஞ்சம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கும் சாட்சி, மறைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியதை நான் அறிந்தேன் என்று சொல்வதற்கும் சாட்சி. அப்படி அத்துணைக்கும் சாட்சி பூதமாக அம்பாள் வியாபித்திருக்கிறார். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஹரி ஓம். ஹரி ஓம். ஹரி ஓம். சத்குருநாத சத்குருநாத. ஓம் 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 ஓம்.